మన ఊరు మనబడి ప్రోగ్రామ్, అదేవిధంగా టియర్ 2 టౌన్స్లో కూడా సెంటర్స్ పెడతామని చెప్పి ముందుకొచ్చిన వాళ్ళందరికీ ముందుగా హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు. ఐ థ్యాంక్ యూ because this is a very, very important effort from the government side. I think they all deserve a big round of applause from all of you. Please come. కాకపోతే పేరు చెప్పామా, రాయించామా, షాల్ కప్పుకున్నామా, వెళ్ళిపోయామా అంటే కుదరదు. మేము అన్ని పేర్లు మేము కూడా రాసుకున్నాము. చెక్ రాకపోతే మళ్ళీ ఇక్కడే మీటింగ్ పెట్టి ఫలానా వాళ్ళ రోజు చెప్పారు కానీ చేయలేదు అని కూడా చెప్పాల్సి వస్తుంది. whoever is announced now in exuberance, please commit అయితే మళ్ళీ ఒకసారి కమిట్ అయిపోవాలి, అంతేగాని వెనక్కి తగ్గొద్దు దయచేసి. I hope you'll keep up your word. I hope you'll ensure that you deliver on the promise. I think that deserves a bigger round of applause so that thank you. Mana Mahesh Bigala garu, who's been coordinating this effort, I thank him. Mana uru manabadi. Devender, thank you. You've been a great support. You're now the national president of IT Serve. I'm delighted that you've taken it very, very seriously. Thank you very much. Heroes Mari, New Jersey ki raavadam ante nijanga cheppalante New Jersey, New York. See, this is where I've been for 7 years. I came to the US in 98. I had done my master's in business from Baruch, CUNY, City University of New York, so 25th and Lexington. So ఈరోజు అక్కడి నుంచి అట్లా నడుచుకుంటూ పోతుంటే సో లాట్ ఆఫ్ ఫాండ్ మెమరీస్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఆ స్ట్రీట్ ఫుడ్ మళ్ళీ ఈరోజు ఆగి మరీ కొద్దిసేపు తిని ఐ ఎంజాయిడ్ మై chicken with rice, which is what we used to have back then. So I enjoyed all that with hot sauce, very, very hot sauce. So even when we were driving back from New York to Edison now, in any place lo unna ante New Jersey lo, I lived as a student, I lived in Jersey City, I lived in Hoboken, I lived then later, in fact, for a longer period in Parsippany. I worked in Parsippany for a bit. I also lived in Woodbridge, I lived in Old Bridge. So New Jersey is like ఇక మొత్తం తిరిగి మీలాగనే టర్న్ పైకి ఇటు అటు 95 అటు ఇటు అంతా తిరిగిననే కాబట్టి ఆయన పక్కా లోకల్. Except that I didn't run for public office here, but almost local. So thank you for the honor. Thank you for showing up in big numbers. Really appreciate you taking the time out on a weekend. Thank you very much. అందరికీ కూడా నమస్కారం. ప్రధానంగా ఈరోజు ఇది నిజానికి this is my last official engagement in as part of this tour that we are making. Iroju, this is the 7th day, I think I'm here, almost 6th day or 7th day I'm here. So why am I here? Why did the government of Telangana delegation come to the United States again? See, you all know, back in 2014, how many non-Telugu speakers here? सबटाइटल चलेगा? मैं तेलुगु में बात करूं? It's okay. Let's stick to English for a bit. So, when the state of Telangana was formed in 2014, June of 2014, as all of you know, as many of you know, who've been following the struggle for the statehood, etc., it was a Herculean task, so to put. In fact, 2001, when Honorable CM and the then agitation leader KTR garu, when he floated his party, when he floated his outfit, the Telangana Rashtra Samiti, it was called Mission Impossible. Nobody even gave it an outside chance. Everybody said, this is not possible, this guy is daydreaming. Most people mocked him. They said, how can you do it? Chala mandi peddollu iduvaru try chesaru, nothing happened, so how do you suppose you can do it? I think as Mahatma Gandhi said very famously, or I don't know if it's Martin Luther King, first they laugh at you, they mock you, then they try to humiliate you, then they fight you, and then you win. That's exactly what happened over a period of 14 years. A lot of people said a lot of things. ఈయన వల్ల అవుతుందా అని ఒకరు, అసలు తెలంగాణ వాళ్ళకి యూనిటీ ఉందా అని ఇంకొకరు, తెలంగాణ వస్తే వీళ్ళకి పరిపాలించే తెలివితేటలు ఉన్నాయా అని ఇంకొకరు, అసలు తెలంగాణ వాళ్ళు మరి మేము రేపు అన్నం తినగలుగుతారా, మీకు అన్నం ఉందా అసలు
మీకు తిండి పెట్టుకునే సామర్థ్యం మీకుందా, అసలు మీకు లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఉన్నాయా, మీకు రీసోర్సెస్ ఉన్నాయా, మీకు వయబిలిటీ ఉందా, ఇట్లా 1,90,000 క్వశ్చన్. ఎన్ని క్వశ్చన్స్ అంటే ఆఖరికి సినిమాలో క్యారెక్టర్లు కూడా వచ్చినాయి, సినిమాల్లో జోకులు వేసుకునే కాడికి వచ్చింది పరిస్థితి. అదేదో సినిమా ఉంటుంది ఒకటి, ఆ సినిమాలో బ్రహ్మానందం గారు బాంబేలోనే ఎక్కడో ఒక ఇంటి వెనకాల పెద్ద పెద్ద ఎంటీ స్పేస్ ఉంటుంది. ఆ స్పేస్లో అనుకోకుండా ఆయన పోయి ఏదో గుంతలో పడిపోతాడు లోపల. అప్పుడు ఈవినింగ్ 5-6 అవుతుంటుంది. గుంతలో పడిపోతే లోపల పడిపోతాడు, ఆల్మోస్ట్ ఒక 20-30 feet లోపల ఉంటాడు. అంటే ఐ డోంట్ నో హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ హావ్ సీన్ దిస్ మూవీ, బట్ ఐఎమ్ షూర్ యుల్ రిమెంబర్ ఇట్ వెన్ ఐ సే ఇట్. 20-30 feet లోపల ఉంటాడు. అంటే అప్పుడు ఈవినింగ్ అవుతుంది. సో ఎట్లా తీయాలంటే అన్ని ట్రై చేస్తారు, తాడులు వేస్తారు, అని ట్రై చేస్తారు, రాడు. ఈ లోపల చీకటి అవుతుంది. చీకటి అవ్వగానే ద గాయ్ హూస్ దేర్ హీ సేస్, చీకటి అయింది, వీ కాంట్ డూ ఇట్ నౌ, రేపు పొద్దున్న చేద్దాం, రేపు పొద్దున్నే తీయాలి మిమ్మల్ని, అప్పటిదాకా ఇక్కడనే ఉండండి అంటాడు. అంటే ఆయన సరే ఇంకేం చేస్తామని చెప్పి ఆయన అందులోనే ఉంటాడు. ఉన్నాక మరి అప్పుడు టైంపాస్ కావాలి కదా, ఏదో ఒకటి మాట్లాడాలి కదా, తెల్లారిదాకా ఉండాలి కదా అందులోనే. సో ఆ పైన కూర్చుని ఆయన ఉంటాడు కదా, కింద లోపల కూర్చున్న బ్రహ్మానందం గారితో అంటాడు, గురువుగారు ఇంతకీ తెలంగాణ వస్తుందంటారా అంటాడు. అంటే ద పాయింట్ ఐమ్ ట్రైన్ టు మేక్ ఇస్ తెలంగాణ వాజ్ వన్ ఆఫ్ దోస్ సీరియల్ కైండ్ ఆఫ్ ఎపిసోడ్, నెవర్ ఎండింగ్ సిట్ కామ్స్ ఉంటాయి చూడండి. ఎప్పటికీ మనం ఒక 10 రోజుల కింద చూస్తే ఎక్కడ ఉంటుందో సీరియల్ అక్కడే ఉంటుంది, మళ్ళీ 10 రోజుల తర్వాత చూస్తే. అట్లా తెలంగాణ కూడా ఒక నెవర్ ఎండింగ్ స్టోరీ లాగా, అంతులేని కథలాగా నడుస్తా పోతుందేమో, అవుతుందా ఇది, అవుతుందా అసలు అనే ఒక డౌట్ ఉండేది చాలామందికి. ఫైనలీ లైక్ ఐ సెడ్, కేసీఆర్ గారి పట్టుదల, ప్రజలందరూ ఆయనకి కలిసి రావడం, అల్టిమేట్గా సమిష్టిగా కేంద్ర ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి పెంచి తెలంగాణ వచ్చింది. వచ్చినాక కూడా చాలా అనుమానాలు, బిల్లు పాస్ అయిన తర్వాత కూడా అనుమానాలు. కెన్ తెలంగాణ సస్టైన్, వాట్ విల్ హ్యాపెన్ టు హైదరాబాద్, మరి ఇక్కడ ఉండే సెటిలర్ల మీద ఏం జరుగుతుంది, ఇతర ప్రాంతాల నుంచి, ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చి హైదరాబాద్లో సెటిల్ అయిన వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి, ఏం జరుగుతుంది, వీళ్ళు అసలు ఉండనిస్తారా, టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు అప్పుడే అంత హడావుడి చేసినారు, తర్వాత రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత వీళ్ళ మరి ఆరోగెన్స్ అనేది దీనివల్ల మొత్తం హైదరాబాద్ ఏమైపోతుందో, ఇట్లాంటి అనుమానాలు. తర్వాత అప్పటికే చాలామంది చాలా రకాల శాపాలు పెట్టినారు. ఒక ఆయనేమో మొత్తం పవర్ స్టేషన్స్ అన్నీ పక్కన ఆంధ్రాకు పోతున్నాయి, మీకు అసలు పవరే ఉండదు, యూ విల్ బి కంప్లీట్లీ లెఫ్ట్ ఇన్ మ్యాసివ్ పవర్ క్రైసిస్, చీకటి మయమైపోతుంది తెలంగాణ, అంధకారం ఏమైపోతుంది, మీ బతుకులు ఆగమైపోతాయని ఒక ఆయన శాపాలు, అప్పుడు ముఖ్యమంత్రి ఆయన. తర్వాత ఇంకొక ఆయనేమో మీకు అసలు కొత్త పెట్టుబడులు కాదు, కొత్త ఇన్వెస్ట్మెంట్లు కాదు, ఉన్నవాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు, సో ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎక్కడి నుంచి జనరేట్ చేస్తారు మీరు, కొత్త ఎక్కడి, ఉన్నవాళ్ళే పోతారు అని చెప్పి ఇంకొక ఆయన. ఇట్లా నానా రకాల అనుమానాలు ప్రజల మనసుల్లో పెట్టి ఒక రకమైన భయోత్పాతమైన పరిస్థితిని ఆనాడు సృష్టించడం జరిగింది. దిస్ వాజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ 8 years ago. ఎందుకంటే ఫిబ్రవరిలో బిల్ పాస్ అయింది 2014లో, జూన్లో అఫీషియల్గా తెలంగాణ స్టేట్ కేమ్ ఇన్ టు ద బీమ్. Why am I telling you all this? Because people have short memories. మనందరి మెమరీ ఏదైతే ఉంటుందో చాలా చాలా షార్ట్. ఎందుకంటే unless we juxtapose, unless we understand the context, unless we understand where we started and where we are, we won't appreciate the kind of work that has been done. నా ఉద్దేశం ఏంటంటే, ఇక నేను ఏదో మా డబ్బా కూడా నేను కొట్టుకోవడానికో ఇంకోటి నేను రాలేదు. నేను వచ్చింది ఎందుకంటే in 2014 when the state came into being, I was here in 2015. ఇదే ఐ థింక్ రాయల్ ఆల్బర్ట్ హాల్ అనుకుంటా, అప్పుడు ఇదే ఎడిసన్లో రాయల్ ఆల్బర్ట్ హాల్లో అక్కడ ఆ రోజు మీటింగ్ అయింది. ఇట్లా చాలామంది వచ్చినప్పుడు ఐ టోల్డ్ యూ దెన్, ఐ సెడ్ ఐఎమ్ హియర్ టు ఇంట్రడ్యూస్ టు యూ ద న్యూ స్టేట్ ఆఫ్ తెలంగాణ. కొత్త రాష్ట్రం ఏర్పడింది భారతదేశంలో, ఆ రాష్ట్రాన్ని మీకు పరిచయం చేయడానికి, ముఖ్యంగా నాన్ తెలంగాణ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి పరిచయం చేయడానికి నేను వచ్చిన ఇక్కడికి అని చెప్పి ఆ రోజు చెప్పిన. టుడే 7.5 years later, I proudly stand before you introducing India's most successful startup state in 75 years. 75 ఏళ్ళ భారతదేశ చరిత్రలో నన్ను అడిగితే, ఎందుకంటే మీరు అందరూ కూడా స్టార్ట్అప్ అనే వర్డ్ బాగా రిలేట్ అవుతారు కాబట్టి, this is India's most successful startup. And why do I say that? I think Vinay Mahajan should know, because he's the IT serve next president. He better understand so that his members also can be informed, can actually, gather data. నేను చెప్పేది ఏదైనా డేటా సహితంగా, ఆధార సహితంగా చెప్తున్నాను తప్ప అడగోలుగా నేనేమి చెప్పడం లేదు.
Why do I call Telangana the most successful startup of independent India? Because if you look at India's history after independence, 75 years, there has never been a scientific rationale for the formation of new states. India lo, we have Goa as a state with a few million people. And on the other hand, we have Uttar Pradesh with 22 or 23 crore people also as a state. If Uttar Pradesh actually were a separate entity, geographical entity, it would be the 6th largest administrative unit in the world after India, China, US, and a couple of other countries. It would be the 6th largest administrative unit in the world. So there has never been a scientific, rational, attention. That is the unfortunate situation in India. So in 75 years, many states have been formed. Koni ad hoc, appadappudu edo nippu meeda neelu jallinattu konni లేదా కొంత linguistic basis మీద కొన్ని ఇలా రకరకాలుగా ఫామ్ చేసుకుంటూ వచ్చినారు. The last time before Telangana, new states were formed. For those of you who are completely Americanized and completely unaware of Indian constitution, let me tell you, unlike the United States, the Constitution of India actually allows for the formation of new states. US, I know there is a bar, but in India, the Constitution actually empowers you, allows you through the parliament to create new states. So prior to the formation of Telangana, 3 states were created in 2001. Chhattisgarh, Jharkhand, and Uttarakhand. 21 years ago. Let me tell you, 21 years later, those 3 states are still settling in. Inka settle avutunnai. Inka kuduta padaledu. Inka kuda పూర్తి స్థాయిలో ఒక ఫుల్ ఫ్లెజ్ స్టేట్ లాగా ఒక అథారిటీతో ఫంక్షన్ చేసే పరిస్థితి వాటికి లేదు. కానీ 7.5 yearsలోనే తెలంగాణ ఏం సాధించింది, కేసీఆర్ గారు ఏం సాధించారు అంటే, let me give you some statistics. In 2014, when the state of Telangana was formed, our per capita income of the state was 1,24,000 rupees. 2014లో మన తలసరి ఆదాయం 1,24,000 రూపాయలు. Exactly 7 years later, Telangana's per capita income has risen to 2,78,000 rupees, almost 130% increase. This is almost 1,30,000 above the national average. Rendo mata, gross state domestic product is how economic performance of states is measured in India and elsewhere also. GDP is for countries, GSDP is for states. Now, Telangana's GSDP in 2014 was 4.9 lakh crores. 7 years later, Telangana's GDP has risen to 11.54 lakh crores, 125% increase. This has never happened in the history of India, that a new state, which was just formed, has risen like a phoenix. Let me remind you, this is again, this compounded annual growth rate of 14%, CAGR of 14%, despite demonetization, which was a huge blow to the economy, despite pandemic, the corona crisis over the last 2 years, and despite an extremely unsupportive central government, NDA government. ఈ మూడు ఆటంకాలు, అవరోధాలు, ప్రతికూలతలు ఉన్నా తెలంగాణ రాష్ట్రం, తెలంగాణ ప్రభుత్వం కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో ఈ రకమైన పురోగతిని సాధించింది. In case you are wondering, how does this, I don't understand these numbers, how does it really fare among Indian cities and Indian states ante, India has 28 states, 28 రాష్ట్రాలు ఇండియాలో ఉన్నాయి. Telangana is in fact the 11th largest state geographically. భౌగోళికంగా 11వ అతిపెద్ద రాష్ట్రం. Population wise చూస్తే we are the 12th largest state. కానీ according to RBI, the Reserve Bank of India, who has released a report in October 2021, Telangana is the 4th largest contributor to India's economy. It's not a mean feat. You are 11th largest geographically, 12th largest population-wise, but you surpassed about 8 states who are above you in terms of population, and you have become the 4th largest contributor to India's economy. How did that happen?
because of the progressive policies of the Honorable Chief Minister. Let me tell you one more statistic. Telangana's population is only 2.5% of India. 2.5% only. 4 crores out of 135, 136 odd crores. But our contribution to India's economy is 5%, literally double of what our population is. That shows you that Telangana continues to punch much above its weight. Boxing lo generally weight categories batti kotladtaru. 40 kilos ఉన్నవాడు 40 కిలోతో కొట్లాడతాడు, 60 kilos ఉన్నవాడు 60 కిలోతో కొట్లాడతాడు. That's how the bouts are actually conducted. But Telangana, in spite of being a baby, only a 7.5-year-old baby, is competing with the states which have been formed 70 years ago, 60 years ago, and continues to outperform them in spite of all the obstacles and hurdles that I've just mentioned. This is no mean feat. No state in India has ever done this. In case మీకు డౌట్ ఉంటే, నేను చెప్పేదంతా స్టోరీయా ఏదో చెప్పేసి వెళ్ళిపోతాడా అంటే, ఇది ఏవి నా స్టాటిస్టిక్స్ కావు, ఇవన్నీ మోడీ గారి స్టాటిస్టిక్స్. మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ ప్రోగ్రామ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అని MOFP అని ఒక గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో, వాళ్ళ స్టాటిస్టిక్స్ నేను చెప్పేది. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా స్టాటిస్టిక్స్, ఇవన్నీ కూడా నేను చెప్పేది ఏది కూడా నా సొంత కవిత్వమేమో లేకపోతే మా డబ్బా మేము కొట్టుకోవడానికి తెచ్చుకున్న మాటలో కాదు. లెట్ మీ ఆల్సో టెల్ యూ, సో హౌ డిడ్ దిస్ హ్యాపెన్? హౌ డిడ్ దిస్ ప్రోగ్రెస్ హ్యాపెన్? హౌ డిడ్ దిస్ గ్రోత్ హ్యాపెన్? డిడ్ ఇట్ హ్యాపెన్ ఇన్ అ డిఫాల్ట్ మోడ్? కొంతమంది అంటుంటారు మమ్మల్ని, మీకు హైదరాబాద్ ఉంది కాబట్టి పెరుగుకుంటూ పోతుంది, మరి కర్ణాటకకు బెంగళూరు ఉంది, తమిళనాడుకు చెన్నై ఉంది, వాళ్ళకి అహ్మదాబాద్ ఉంది, ఇంకోళ్ళకి ముంబై ఉంది, ఇంకోరికి ఢిల్లీ ఉంది, మరి అక్కడ ఎందుకు కావట్లేదు ఇవన్నీ? వై ఇస్ తెలంగాణ ద మోస్ట్ ఫాస్టెస్ట్ గ్రోయింగ్ స్టేట్ ఇన్ ద ఎంటైర్ కంట్రీ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ వాట్ ఎవర్ యూ సే? అంటే ఇది ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి అంటే, ఆనరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ తెలంగాణ కేసీఆర్ గారు, when we started our journey as a new state, he called us all, he called the entire legislature party, and he made a very specific commitment to all of us and to the people of Telangana. He is a man who comes from the grassroots. ఆయన ఒక గ్రామీణ ప్రాంతం నుంచి సొంతంగా తన కాళ్ళ మీద తాను నడిచి ఎదిగి వచ్చిన వ్యక్తి కేసీఆర్ గారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉండే రైతుల కష్టాలు తెలుసు, పల్లె ప్రజలకు ఏం కావాలో తెలుసు, పట్టణ ప్రాంత ప్రజలకు ఏం కావాలో తెలుసు. ఓవరాల్గా చెప్పాలంటే అసలు సగటు భారతీయుడి కోరిక ఏంటి, ఆయన ఆలోచన ఏంటి, ఆయన ఎజెండా ఏంటి, వాళ్ళకి కావాల్సిన అంశాలు ఏంటి, ఇది బాగా అవగాహన ఉన్న వ్యక్తి ఆయన. అందుకే ఇట్ ఈస్ కూల్ and talk to all the leading technology companies and talk to them about AI, ML, robotics, drones, Web3 and whatnot, NFT, crypto. అదేందో నాకు ఇంతవరకు అర్థం కాలేదు, NFT ఏందో క్రిప్టో ఏందో, కానీ we'll talk about it later. These are all cool terminologies, cool things to talk about. People find it amusing when I talk about it. ఇవన్నీ బాగానే ఉంటాయి మాట్లాడుకోవడానికి. తర్వాత బాస్టన్ వచ్చి, న్యూయార్క్ వచ్చి, ఫైజర్ సిఇఓని కలిసి, లేకపోతే అక్కడ స్క్రిప్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళని కలిసి, ఇంకో బయోటెక్ కంపెనీని కలిసి, వాళ్ళతో when biology marries technology, what can happen, when data sciences meets life sciences, what can happen, చాలా మంది స్టోరీలు చెప్పొచ్చు. కానీ మాటలు చెప్పినంత ఈజీ కాదు ఇండియాలో డెలివర్ చేయడం అంటే. అందమైన స్పీచ్లు ఇచ్చేవాళ్ళు దేశంలో చాలామంది ఉన్నారు, కానీ టు డెలివర్ ఆన్ ద ప్రామిసెస్ టు పీపుల్ ఈజ్ నాట్ అ జోక్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ కేసీఆర్ గారు ఆయన ఏం తీసుకున్నా హీ డ్రీమ్స్ బిగ్, హీ డస్ నాట్ థింక్ స్మాల్, హీ కాంట్ థింక్ స్మాల్. దట్స్ హిస్ ప్రాబ్లమ్. హీ హ్యాస్ టు డ్రీమ్ బిగ్, హీ హ్యాస్ టు థింక్ బిగ్. అంటే ఏంటి, why am I saying that? Why am I saying that is because ఆయన, as a man who comes from grassroots, he told us on day one that we are going to focus on the basic needs of people of our state. అంటే ఏంటి బేసిక్ నీడ్స్ అంటే, ఏం కావాలి ప్రజలకి? మంచినీళ్ళు, కరెంటు, సాగునీరు, రోడ్లు, మంచి వాతావరణం, సంక్షేమ కార్యక్రమాలు. పేదవాడు ఉంటే ఆదుకునే సంక్షేమ కార్యక్రమాలు, ఇంతకంటే ఎక్కువ ఏం కోరుకోరు ప్రజలు. మంచి గవర్నెన్స్, సింపుల్గా శాంతి భద్రతలో కూడుకున్న గవర్నెన్స్. నా పిల్లనో ఇంటి నుంచి బయటికి పోతే సేఫ్గా ఇంటికి వస్తారు, చక్కగా ఉంటారు, ఏ రకమైన ఇబ్బంది ఉండదు అని ఒక కంఫర్ట్ మెంటల్గా. ఇది కోరుకుంటారు తప్ప ఇంతకంటే ఎక్కువ అద్భుతాలు ఎవరు గవర్నమెంట్ నుంచి ఏ ప్రజలు కూడా ఆశించరు. బేసిక్స్. సో వాట్ వాజ్ ద సిచ్యువేషన్ వెన్ వీ స్టార్టెడ్ అవర్ జర్నీ? ఇన్ 2014 వెన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ తెలంగాణ వాజ్ ఫార్మ్డ్, మీకు అందరికీ నేను గుర్తు చేస్తా ఉన్నా, జనరల్గా పవర్ క్రైసిస్ అంటే, విద్యుత్ కొరత అంటే, పవర్ అవుటేజెస్ అంటే టిపికలీ హౌస్ హోల్డ్స్ ఆర్ ఎఫెక్టెడ్. ఇళ్లలో మీ అందరు గుర్తుండొచ్చు, ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు మరి 90s, 80s పెరిగిన వాళ్ళకి, మిగతా వాళ్ళకి గుర్తుండకపోవచ్చు, కానీ హైదరాబాద్లో కానీ లేకపోతే పల్లెటూర్లలో కానీ రోజుకి 5-6 గంటల పవర్ కట్టు ఖచ్చితంగా ఉండేది.
కొన్ని చోట్ల ఎంత దరిద్రంగా ఉండేదంటే, ద కాన్స్టిట్యుయెన్సీ ఐ రిప్రజెంట్ సిరిసిల్ల, ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎనీబడి ఫ్రమ్ దేర్. అక్కడ వీ హ్యావ్ అన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కాల్డ్ సెస్. అక్కడ పవర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇస్ డన్ బై లోకల్ రెస్కో. ఐ రిమెంబర్ ద పెథెటిక్ సిచ్యువేషన్. సిరిసిల్లాలో ఎవరైనా చనిపోతే అక్కడ అంత్యక్రియలకు పోతే, ఆ అంత్యక్రియలకు తీసుకొని పోతారు కదా ఊరి బయటికి. మేము ఆ సెస్ అంటే ఆ రెస్కో ఎవరైతే అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్కో, ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్కో, డీఈకో ఫోన్ చేసి, బాబు ఇక్కడ స్నానాలు చేయాలి, ఎందుకంటే వాడికి అంత్యక్రియలకు పోతే స్నానాలు చేయాలి కదా, ఇక్కడ బావి కాడ స్నానం చేయాలా, కొద్దిసేపు కరెంట్ అయ్యి దయచేసి ఒక అర్ధగంట సేపు 20 నిమిషాలు కరెంట్ అయ్యి అని బతిలాడుకోవాల్సిన దుస్థితి. అదేవిధంగా ఎంత ఎరాటిక్ పవర్ సప్లై అంటే, రైతులకి రోజుకి 6 గంటలు కరెంట్ ఇస్తాం, 9 గంటలు కరెంట్ ఇస్తాం డైలాగ్ కొట్టేది. తెలంగాణ వచ్చి రాకముందు కొద్ది ముందు రోజు పారిన మడే పారుతుంది, మళ్ళీ నీళ్ళు ఎక్కడికి వస్తాయి, మళ్ళీ అక్కడికి వస్తాయి. 2 గంటలు ఒక మడికి వస్తాయి నీళ్లు, మళ్ళీ 2 గంటల తర్వాత వస్తే మళ్ళీ అక్కడికి వస్తాయి తప్ప కిందికి రావు. ఇది మాత్రమే కాదు, పవర్ ఎంత క్రైసిస్ ఎంత సివియర్గా ఉండేదంటే, హైదరాబాద్లో ఏ జిరాక్స్ సెంటర్కి పోయినా, కరీంనగర్లో ఏ జిరాక్స్ సెంటర్కి పోయినా, లేదా ఓల్డ్ సిటీలో చివరికి అక్కడ ఒక చిన్న బండికాడికి పోయినా జనరేటరో ఇన్వర్టర్లు లేని మనిషి లేడు. చిన్న జనరేటర్లు, ఇన్వర్టర్లు, అపార్ట్మెంట్లలో కిందికి పోతే మొత్తం డీజిల్ వాసన. ఏంద్రా అంటే మొత్తం జనరేటర్ నిండా. అవర్ ఇన్స్టాల్డ్ కెపాసిటీ ఇన్ తెలంగాణ వెన్ వీ స్టార్టెడ్ అవర్ జర్నీ వాజ్ అబౌట్ 7,000 plus megawatts. బట్ ద డిమాండ్ వాజ్ 9,000 plus ఆల్రెడీ. ఇన్ఫ్యాక్ట్ నార్మల్గా రైతులు ధర్నా చేస్తారు. నాకు గుర్తుంది ఎన్నిసార్లు అంటే, నాకు నేనే కూర్చున్నా సబ్స్టేషన్ల ముందు ధర్నాలు. ఎంత కోపం వస్తుందంటే, రైతులకి కరెంట్ సరిగ్గా రాకపోతే పంటలు ఎండిపోతుంటే వాళ్ళ కళ్ళ ముందే, లిటరలీ ఇట్స్ లైక్ ఎ బేబీ. పంట అంటే రైతుకి తాను పెంచుకున్న కుర్చీలు బలగొట్టి, మొత్తం అద్దాలు బలగొట్టి మీరు కరెంట్ ఇవ్వలేదని చెప్పి గవర్నమెంట్ మీద కోపం చూపెట్టేది. ఇది ఆ రోజు పరిస్థితి. చివరికి నార్మలీ ఇండస్ట్రియలిస్ట్ డోంట్ యాక్చువల్లీ కమ్ అవుట్ అండ్ ప్రొటెస్ట్. ఇందిరా పార్క్ ముందు ఆ రోజు హైదరాబాద్లో 3 days ఆఫ్ పవర్ హాలిడేస్ ఇన్ అ వీక్. 3 power holidays. ఎందుకంటే కరెంట్ ఇవ్వలేని పరిస్థితి. 3 power holidays. అసలు నార్మల్గా ఇండస్ట్రీ నడపాలి అంటే, ఇండస్ట్రీ నడిస్తేనే లాభాలు వస్తాయి, ఇండస్ట్రీ నడిస్తేనే సంస్థ బతుకుతుంది, ఇండస్ట్రీ నడిస్తేనే కార్మికులకి ఫుడ్ ఉంటుంది, హ్యాండ్ టు మౌత్ ఉంటుంది, రెక్కాడితే కానీ డొక్కాడదు. అట్లాంటి పరిస్థితుల్లో ఇందిరా పార్క్ దగ్గర 3 రోజులు ధర్నాలు, పవర్ కోసం, విద్యుత్ కోసం ఉద్యమాలు. ఇది ఆనాటి పరిస్థితి. ఆనాటి నుంచి అంటే ఆ రోజు కేసీఆర్ గారు మాకు చెప్పింది ఒకటి, ఎట్టి పరిస్థితుల్లో పవర్ క్రైసిస్. మళ్ళీ ఇదేంటి, 65 years ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్, అప్పటికి 65 అంటే అప్పటికి 68 years ఆఫ్ ఇండియాస్ ఇండిపెండెన్స్ తర్వాత నేను చెప్పిన పరిస్థితి, కరెంట్ ఇవ్వలేని దుస్థితి. మరి కేసీఆర్ వచ్చిన తర్వాత 6 నెలల్లో మ్యాజిక్ లాగా మొత్తం మారిపోయింది. ఎట్లా మారిపోయింది? హౌ డిడ్ ఇట్ హ్యాపెన్? 6 నెలల్లో పవర్ క్రైసిస్ మొత్తం సాల్వ్ అయిపోయింది. హౌ డిడ్ దాట్ హ్యాపెన్? యూ నీడ్ పొలిటికల్ విల్ అండ్ రిజాల్వ్ టు మేక్ థింగ్స్ హ్యాపెన్. He did 3 things. 1, he went for massive short-term purchase of power. He said, I want to give 24/7 power to my people, no matter what. Whatever the cost is, let's do it. He went for short-term power purchase. Second, he improved the efficiency of existing thermal power generating stations. In fact, today, Telangana is a state where highest PLF is recorded, highest plant load factor is recorded among all the thermal power generating stations, 87, 90, 94%. No state in India could ever touch that. Number three, he went after massive renewable energy generation. The total solar power that was generated when Telangana came into being was hardly about 40 megawatts. Today, it's more than 5,000 megawatts. That is what KCR has done. And that's how the power crisis has been averted. సరే, ఈరోజు అది పెద్ద విషయంలాగా అనిపించకపోవచ్చు. మీరు న్యూజెర్సీలో ఉన్నారు, న్యూయార్క్లో ఉన్నారు, కొంతమంది మేరీలాండ్ నుంచి వచ్చినారు, కొంతమంది ఇంకొకటి నుంచి వచ్చినారు. మీకు అది పెద్ద ఇష్యూ కాదు, కానీ అక్కడ చాలా పెద్ద ఇష్యూ ఒకప్పుడు. ఈరోజు తెలంగాణలో ఎట్లా ఉందంటే పరిస్థితి, ఒకప్పుడేమో రోజు పవర్ అంటే ఇన్ని గంటలకు పోతుంది, ఇన్ని గంటలకు వస్తుంది, మనం అక్కడ పోయి జనరేటర్ ఆన్ చేసుకోవాలని తెలుసు మనకి. ఈరోజు అప్పుడప్పుడు మా ఫ్రెండ్స్ నన్ను కోప్పడుతుంటారు, ఎప్పుడన్నా 10 నిమిషాలు కరెంట్ పోతే, అరే కరెంట్ పోయింది. ఒకప్పుడేమో కరెంట్ ఉంటే వార్త, ఇప్పుడు కరెంట్ పోతే వార్త అయింది. ఇప్పుడు ఇరిటేట్ అవుతున్నారు, బికాస్ పీపుల్ హెవ్ గాటన్ యూస్ టు ఇట్. వన్స్ యు స్టార్ట్ ఎంజాయింగ్ a certain lifestyle, and if there is a departure or a deviation, you tend to get irritated. ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఇక్కడ న్యూజెర్సీలో పవర్ పోతుందా? అప్పుడప్పుడు పోతుందా? నేను కూడా ఇక్కడే ఉన్నా, నాకు స్టోరీస్ చెప్పొద్దు. ఐ నో కాన్ ఎడిసన్, ఐ నో ఆల్ దాట్. ఏమంటున్నా అంటే, పోతే ఇరిటేషన్ వస్తుంది, అరే అట్లా పోయింది, వాట్ నాన్ సెన్స్, వాట్ ఈస్ ద డిస్కామ్ డూయింగ్, ఇట్లా ఉంటుంది కోపం. దట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ వేర్ వీఆర్ నౌ. తెలంగాణలో మేము కూడా సర్ప్లస్ పవర్ ఇచ్చే స్థాయికి
చేరుకుంటా ఉన్నాం. We have spent nearly 75,000 crores of rupees, or more in fact, in setting up massive thermal power generating stations. Damarcherla, what KCR has done, and that is how we are able to today get 24/7 power supply. Rendavadu, it might seem trivial, it might seem silly. నేను జ్యూరిక్ పోయినా నా మధ్యన సార్,